السلام علیکم دوستو، کیا آپ کار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، زمینی سفر کو آسان بنانے والی کار، تیار ہو جائیے، اب بغیر ڈرائیور کے کاریں چلیں گی۔ اب کار سویابین آئل سے بھی چلے گی۔ دنیا کی سب سے مہنگی کار کے بارے میں جاننا ہے تو آئیے جی آئیے۔ آپ ذرا تصور میں 100 سال پہلے کے زمانے میں پہنچ جائیں۔ تب سفر گھوڑا گاڑی یا بیل گاڑیوں میں بہت سست رفتاری سے طے ہوتا تھا۔ سڑکیں مٹی اور پتھروں سے بنی ہوتی تھی۔ مسافر پورے دن میں صرف چند میل کا سفر طے کر پاتے، لیکن کار کی ایجاد نے سب کچھ بدل ڈالا۔ کار کی بدولت سفر تیز رفتار ہو گیا، اس لیے انسانی تاریخ میں کار کی ایجاد بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ جوں کاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، نئی سڑکیں بننے لگی۔ ان سڑکوں کے کنارے سینکڑوں اقسام کی دکانیں، ہوٹل، بینک، شاپنگ مال وغیرہ کھل گئے۔ یوں کار کی وجہ سے پوری دنیا میں زبردست معاشی ترقی نے جنم لیا۔ اب کہیں آنا جانا مشکل نہ رہا اور آپس میں رابطہ بہت آسان ہو گیا۔ تاریخ بولتی ہے جب پہلی کار چلی، کئی ایجادات کی مانند کار کے ایجاد میں بھی سینکڑوں موجدوں نے حصہ لیا۔ یہ ان کی ذہانت اور محنت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج سڑکوں پر چھوٹی بڑی کروڑوں گاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی پہلی کار 1672 میں ایک پادری فرڈینانڈو وربیٹیس نے بنائی تھی۔ یہ کار دراصل بھاپ سے چلنے والا ایک کھلونا تھا، لہٰذا اسے حقیقی کار نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تاہم اس کی صورت آج کی کاروں سے ملتی تھی، اس لیے بہت سے لوگ وربیٹس ہی کو کار کا اولین موجد قرار دیتے ہیں۔ فرڈیئر دنیا کی پہلی کار کی تاریخ میں اگلا مرحلہ فرانس میں سامنے آیا۔ وہاں 1770 میں ایک انجینئر نیکولاس جوزف کوگناٹ نے 3 پہیوں والی ایسی کار بنائی جس پر 4 مسافر بیٹھ سکتے تھے۔ وہ کار بھاپ بنانے والے انجن سے چلتی تھی۔ اس کی رفتار 2.5 میل فی گھنٹہ تھی۔ کار کا نام فرڈیئر تھا۔ فرڈیئر سے پہلے 1769 میں کوگناٹ فرانسیسی فوج کے لیے بھاپ انجن سے چلنے والا ایک ٹریکٹر ایجاد کر چکا تھا۔ اس ٹریکٹر کو دنیا کی پہلی گاڑی ہونے کا اعزاز حاصل تھا، لیکن بھاپ سے چلنے والی کاریں بہت سست رفتار تھی۔ چلی رے چلی میری کار چلی، یہ مسئلہ 1876 میں حل ہوا جب ایک جرمن موجد نیکولاس اوٹو نے دنیا کا پہلا 4 اسٹروک انٹرنل کمبینیشن انجن ایجاد کر لیا۔ آج اس قسم کا انجن سبھی گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بینز کا خیال آیا کہ نیکولاس اوٹو کے 4 اسٹروک انجن کو بہتر بنا کر نئی قسم کی کار بنائی جائے۔ 1885 میں اس نے 4 اسٹروک انجن سے چلنے والی دنیا کی پہلی کار موٹر ویگن ایجاد کر لی۔ یہ کار 3 پہیوں پر چلتی تھی۔ 1888 میں موٹر ویگن عام لوگوں میں بیچنے کے لیے پیش کر دی۔ یوں موٹر ویگن پہلی کار بن گئی جسے لوگوں میں فروخت کیا گیا۔ اس پہلی کار میں گیئر نہیں تھے اور وہ سٹیئرنگ وہیل کی بجائے لیور سے چلتی تھی۔ 3 سے 4 پہیوں تک آنے والی گاڑی
4 स्ट्रोक इंजन से चलने वाली पहली 4 पहियों वाली कार 1885 में जर्मन मौजूदों गोइलैब डेमलर और व्हील हलमतेबाग ने बनकर बनाई थी। ये कार चलने में बेहतर थी, लिहाजा इसको मकबूलियत मिली। इसीलिए मोटर वैगन ज़्यादा अरसे तक ना चली और 4 पहियों वाली कार का रवाज हो गया। ओल्ड मोबाइल क्रॉड डैश। ओल्ड मोबाइल का डैश पहली कार है जो बड़ी तादाद में बनाएगी। इससे 1901 में अमेरिकी कार साझेदार ओल्ड मोबाइल ने तैयार किया। ये घोड़ा गाड़ी से मिलती जुलती थी। इसके बाद 1908 में अमेरिका ही के मौजूद हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मॉडल टी मुतारिफ कराई। ये दुनिया की पहली कार है जो इतनी सस्ती थी कि आम लोग भी इससे खरीद सकते थे। तहकीक 4 स्ट्रोक इंटरनल कम्बिनेशन इंजन ऐसा एक इंजन था जिसमें पिस्टन उस वक्त तक 4 बार हरकत करता है। इस इंजन में एक खाना होता है जिसमें ईंधन को जलाकर तवाराई हासिल की जाती है। पिस्टन वो पुर्जा है जो जलने वाले ईंधन की ताकत को पहियों दिलचस्प और अजीब, आरामदेह और कीमती कारों की एक किस्म लेमोजीन कहलाती है। ये बहुत लंबी होती है। इसमें सोफे, मेजे, टीवी, हत्ता के रेफ्रिजरेटर तक होता है। ड्राइवर लैदा खाने कैबिन में बैठकर कार चलाता है। ऐसी कारें अमूमन अमेरिका, यूरोप में अमीर शख्सियात ही रखती हैं। ये भी तमाम लग्जरी कारों की तरह बुलेट प्रूफ होती हैं, यानी छोटे बम और गोलियां इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हैरत कदा साइंसदानों ने कंप्यूटर के जरिए चलने वाली कार इजाद कर ली है। हॉलैंड के शहर रोटरडैम में एक बगैर ड्राइवर कार मुसाफिरों को मखसूस इलाके में चलने फिरते मंजिल तक पहुंचाती हैं। इस तरह मशहूर अमेरिकी सर्च इंजन गूगल की मालिक कंपनी भी ऐसी कार बनाने की तहकीक कर रही हैं जो ड्राइवर के बगैर चल सकें। ऐसी कारें या गाड़ियां खसूसन शोबा ट्रांसपोर्ट पे इनकलाब ला सकती हैं। कीमती कारें, जी हाँ, सबसे कीमती कारें। जिस कार में हर किस्म की सहूलत मुयसर हो, इसमें जदीद तरीन आलात हों, इसे लग्जरी कार कहते हैं। ऐसी कारें अमूमन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती होती हैं। रोल्स रॉयस, बेंटले, मर्सिडीज, मेबॉख, आस्टन मार्टिन, कैडिलक वगैरह ऐसी लग्जरी कारें बनाने वाले मशहूर कार साज इदारे हैं। बाज़ यूरोपीय कार साज इदारे सिर्फ स्पोर्ट्स कारें बनाती है। ये भी लाखों रुपए मालियत की होती हैं। इनकी खूबी यह है कि ये बहुत तेज रफ्तार होती हैं। फरारी, लंबोर्गिनी और पोर्शे शानदार स्पोर्ट्स कारें बनाने वाली मशहूर कंपनियां हैं। जी हाँ, ज़मीन सफ़र को आसान और बासहूलत बनाने में कार का किरदार मरकज़ी है। आजकल एक अहम ज़रूरत बन चुकी है। आप अपने इर्द गिर्द रंग बिरंग कारें देखते हैं जो सस्ती भी होती हैं और महंगी भी होती हैं, बड़ी बड़ी छोटी भी। और जहाँ इसके फ़ायदे बेशुमार हैं, वहाँ नुकसानात भी हैं। कारों का धुआं माहौल की आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। इस बात को पेशे नज़र रखते हुए आजकल साइंसदान माहौल दोस्त ईंधन से गाड़ियां बना रहे हैं। जी हाँ, अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। जी हाँ, कार। Wow, what a nice, beautiful and amazing car.